Good evening. Shall we start? See, the other day we were talking about salicylic acid and properties of salicylic acid. As far as salicylic acid is concerned, we have two mechanisms. One is the preparation of salicylic acid, and that is the addition of carbon dioxide to the ortho position. Whereas the bromination of salicylic acid, the decarboxylation, that is the removal of carbon dioxide. Please, these two reactions are opposite to each other. In one case, we are adding carbon dioxide and become COOH. In the other case, we are cutting off the COOH. This is the thing that we have to remember. And I told you already that salicylic acid and its properties are very, very important as far as the question paper is concerned. Because certain questions which are very important lies in the mechanism, rendu mechanism idhula vandirudhu. Enna one the preparation of salicylic acid, the other one is the bromination of salicylic acid. Rendu mechanismum கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் மார்ச் क्वेश्चन பேப்பர்லயே கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு மெக்கானிசம்ஸ்மே. அடுத்தது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும்போது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதனுடைய சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து மெடிசன்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட், அதுக்கு பேரு ஆஸ்பிரின். அன்னைக்கே சொன்னேன் அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட் இஸ் an important compound. ஒன்னும் இல்ல, சாலிசிலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கோங்க. when it is treated with acetic anhydride we get acetyl salicylic acid or aspirin. so acetyl salicylic acid எழுதும்போது நீங்க இப்படி எழுதணும். அதாவது நம்ம பென்சீன் ரிங் இருக்கும், அதுல ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல we have the OH and here we have the COOH. இங்க என்ன பண்ணணும்னா we cut off this and then add CH3CO group and that is called the acetyl salicylic acid. அதான் difference between this salicylic acid and acetyl salicylic acid. இதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா you can use acetic anhydride in the preparation of aspirin. ஒரு 3 marks questionல உங்களை கேட்பாங்க. அதனால remember that. Instead of acetic anhydride you can even use acetyl chloride, CH3COCl கூட யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டுமே வந்து good acetylating agents. அடுத்தது with bicarbonate. when salicylic acid is treated with bicarbonate, எப்பயுமே bicarbonate ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா bicarbonate removes carbon dioxide, அதாவது releases carbon dioxide. Bicarbonate reacts with salicylic acid and becomes sodium salicylate plus carbon dioxide. சாதாரணமா நீங்க கூட இங்க டைட்ரேஷன் லேப்ல வந்து சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த சால்ட் அனாலிசிஸ்ல ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் ஃபார் கார்பனேட் என்னன்னா கார்பனேட் சால்ட்ஸ் வந்து gives effervescence with acids. அங்க வந்து நம்ம வந்து டைல்யூட் HCl போடுவோம், அங்க வந்து we get brisk effervescence. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல salicylic acid is an acid. இங்க வந்து phenolic OH குரூப் acidic ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, கார்பாக்சிலிக் குரூப்லயும் acidic ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. so it releases carbon dioxide. இப்போ என்னன்னா once அந்த sodium salicylate ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், that can be reconverted into salicylic acid. test for salicylic acid ஒரு முக்கியமானதுன்னு சொன்னேன். அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is soluble in sodium hydroxide and reprecipitated on acidification as reprecipitated as what? as salicylic acid. this is one of the test for salicylic acid. அடுத்தது பாருங்க, this is another important question. இந்த முந்தின ரியாக்ஷனுக்கும் இந்த ரியாக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுலயும் நீங்க வந்து சாலிசிலிக் ஆசிட் வச்சிருக்கீங்க லைக் திஸ். இந்த சாலிசிலிக் ஆசிட்ல முன்ன கேஸ்ல என்ன பண்ணும், இந்த H ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம், we are going to remove this H and that is going to be replaced by CH3 and this is called methyl salicylate. The other one is called acetyl salicylic acid and this is called methyl salicylate. இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, என்னன்னா oil of wintergreen. please underline oil of wintergreen and other essential. இது present in oil of wintergreen and other essential oil. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆயில் ஆஃப் பிட்டர் ஆல்மண்ட் ஒன்னு இருக்கு, ஆயில் ஆஃப் மிர்பேன் ஒன்னு இருக்கு, ஆயில் ஆஃப் வின்டர் கிரீன் ஒன்னு இருக்கு. அந்த நேம்ஸே வந்து 1 மார்க்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்காக தான் சொல்றேன். இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ருமேட்டிக் பெயினுக்கு, this is called methyl salicylate which is used in rheumatic pain. மெடிசன்ல ரொம்ப முக்கியமான காம்பவுண்ட். அதாவது செலால்னு ஒன்னு இருக்கும், ரெண்டு பக்கமும் வந்து பென்சீன் ரிங் இருக்கும், நடுவுல COO கனெக்ஷன் இருக்கும். அந்த காம்பவுண்ட் செலால், அதுவும் வந்து மெடிசன்ல யூஸ் பண்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். salicylic acid is used and it is used as an antiseptic and disinfectant as a food preservative. அதாவது இது வந்து ஆன்டிசெப்டிக்காவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இப்ப சலால் பாத்தீங்கன்னா
அந்த செலால்ன்ற காம்பவுண்ட்ல இந்த பக்கம் நமக்கு ஒரு பென்சீன் ரிங் இருக்கும், அந்த பக்கம் ஒரு பென்சீன் இருக்கும். தீஸ் டூ ஆர் கனெக்டட் வித் COO. அப்புறம் இங்க ஒரு OH இருக்கும். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட். அதனால அந்த சாலிசிலிக் ஆசிட்னுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு மெடிசினல் யூஸ் இருக்கு. இந்த காம்பவுண்ட் இதுவும் வந்து மெடிசினலி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட். ஒரு பக்கம் பென்சீன் ரிங், இன்னொரு பக்கம் வந்து சாலிசிலிக் ஆசிட். அது ரெண்டும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது, அது பேர் செலால். அதனால காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சாலிசிலிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். லைக் அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட், ஆஸ்பிரின், antipyretic and analgesic, and then you have methyl salicylate which is oil of wintergreen. அதனால it is used as a medicine for rheumatic pain. In the manufacture of aspirin, Celol, methyl salicylate. In the preparation of azodyes, also salicylic acid is used. அதனால salicylic acid உடைய uses கூட நமக்கு 3 marksல கேட்பாங்க. இப்ப இதுக்கு அடுத்தது நமக்கு ஒரு முக்கியம், இது ஏற்கனவே நம்ம முந்தின கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், இருந்தாலும் இது பரவாயில்ல, நம்ம இன்னொரு தடவை இதை சொல்லணும்ன்றதுக்காக எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பார்த்ததுல 3 ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். தட் இஸ் மூணு முக்கியமான 3 marks question. One is the use of salicylic acid. Other two are the preparation of aspirin and preparation of methyl salicylate. அடுத்தது we have certain derivatives of acids. என்ன derivatives of acids அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப வந்து ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட்னா CH3COOH. அந்த CH3COOH ல OH க்கு பதிலா Cl போடலாம், OH க்கு பதிலா OCOCH3 போடலாம், OH க்கு பதிலா OC2H5 போடலாம், OH க்கு பதிலா NH2. அதாவது if you take acetic acid, இந்த அசிட்டிக் ஆசிட்ல CH3COOH இதுல Cl போட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், we get acetyl chloride. And instead of this OH, if you add NH2, it is called amide. This is NH2. It is called amide. அடுத்தது அதுக்கு பதிலா இப்போ CH3CO ரெண்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு O மூலமானா, this is anhydride, removal of water. So acetic anhydride and then acetyl chloride. அடுத்தது எஸ்டர்ஸ். அந்த எஸ்டர்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, we get OC2H5 எத்தில் அசிட்டேட் அல்லது மெத்தில் அசிட்டேட் எஸ்டர்ஸ். அது வந்து இந்த எஸ்டர்ஸ், இந்த 4 காம்பவுண்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல வந்து ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு 4-5 ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். நீங்க இந்த ரியாக்ஷன்ஸை பார்த்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம். இதுல வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் வரும் பொழுது முக்கியமானதா இதை நம்ம படிச்சிருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, one thing you have to remember that this derivatives of acidல வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் முக்கியமான ரியாக்ஷன்ஸ். அதனால நான் சொல்றேன், அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் எழுதுனீங்கன்னா it will give you some use. உங்களுக்கு என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னா 3 marksல கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடைல் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்களேன், அதுல வந்து ஃப்ரீட்டல் கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு, அது வந்து முக்கியமான ரியாக்ஷன். அடுத்தது எஸ்டர்னு எடுத்துக்கோங்களேன், அந்த எஸ்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ் எஸ்டரிபிகேஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு, அது ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன். எது இதுக்கு அதே மாதிரி சில நேரத்துல ப்ராப்ளம்ஸ்ல, ஏன்னா ஆல்கஹால ஆக்சிடைஸ் பண்ண ஆல்டிஹைடு வரும், அந்த ஆல்டிஹைட ஆக்சிடைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ஆசிட் வரும், அந்த ஆசிட் கேன் பி கன்வெர்ட், ஏன்னா ABCD 4 வரும். சோ ஒன்னு ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், அடுத்தது ஆல்டிஹைடா இருக்கலாம், அடுத்தது ஆசிடா இருக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஆல்டிஹைட் டு ஆசிட், ஆசிட் டு ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கேட்கலாம். ஏன்னா நமக்கு வந்து கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸ்லயும் 70C வந்துரும், அல்லது ஹைட்ராக்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல 70A வரும். இந்த ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் திங் இதுல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது வந்து ஒரு gives you a practice for writing organic equations. இப்ப நான் உங்களை எழுத சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா எதுக்காக எழுத சொல்றேன்னா, it will give you practice. ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபெமிலியாரிட்டி எப்போ வரும்னா, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை எழுதுனீங்கன்னா தான். ஒண்ணும் இல்ல, சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பென்சீன் ரிங்கே உங்களால கரெக்டா எழுத முடியாது. அது வந்து அந்த பிராக்டிஸ், அந்த ஹெக்ஸகனல் போட்டு பிராக்டிஸ் வந்தாதான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ லெட் us go one by one. இப்போ அதுல முதல் காம்பவுண்ட் பாருங்க,
These compounds generally undergo nucleophilic substitution reactions in which the nucleophile replaces the electronegative group to form carboxyl derivatives. The relative reactivity of carboxylic acid derivatives is as follows. Acid chloride அதனுடைய reactivity பாத்தீங்கன்னா இருக்குறதுலயே ரொம்ப fast reacting வந்து acid chloride. Then comes acid anhydride. Then comes carboxylic acid. Then comes ester and then comes amide. So இந்த ஆர்டர்ல தான் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கும். லாஸ்ட் யாருன்னா லீஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அமைட்ஸ். இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே இதுல நியூ ரியாக்ஷன்ஸே கிடையாது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இதுல வந்து CH3COOH என்னவா மாத்த போறோம்னா CH3COCl மாத்த போறோம். சோ என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை மாத்த முடியும்னா, யூ ஆட் PCl5. அப்படி PCl5 போட்டோம்னா இதுல அதர் ப்ராடக்ட் என்னடானா POCl3 plus HCl. அடுத்தது யூ கேன் ஆட் PCl3. அதாவது PCl3 is a chlorinating agent, PCl5 is a chlorinating agent. அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே அசிட்டைல் குளோரைடு தான். அதுல ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, யூ கெட் பாஸ்பரஸ் ஆசிட். அதர் ப்ராடக்ட் வந்து பாஸ்பரஸ் ஆசிட். அதே மாதிரி மூணாவது என்னன்னா SOCl2. That also gives you CH3COCl plus SO2 plus HCl. So, acetic acid reacts with PCl5 to give you CH3COCl. அல்லது acetic acid with PCl3 gives you acetyl chloride plus phosphorus acid. Acetic acid with SOCl2 that gives you SO2 plus HCl. இது மூணுமே நீங்க ஏற்கனவே நீங்க ஆசிட்ல பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான். No reaction is new to you. So நான் ரியாக்டிவிட்டின்னு பார்க்கும் பொழுது இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆசிட் இருக்கு அண்ட் அது வந்து அந்த Cl இருக்கு இல்லையா, அந்த Clனால the reactivity is little bit faster. அதனால acetyl chloride is volatile and pungent smelling. ஏன்னா குளோரின் ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருந்தாலே அந்த காம்பவுண்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். அதனால இது pungent smelling liquid. This cannot form hydrogen bond. Hence அதனுடைய boiling point குறைவா இருக்கு. அதனால தான் அது volatileன்னு சொல்றோம். அடுத்தது insolubility in water is explained. It fumes in moist air due to hydrolysis. அதாவது moist air அப்படின்னு சொன்னா என்ன இருக்குன்னா CH3COCl இருக்கு. moist airனா என்ன போடுறோம்னா வாட்டர் போடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த பிரேக் ஆகும், இப்படி பிரேக் ஆகும். அப்ப என்னென்ன ப்ராடக்ட் வரும்னா, ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல அசிட்டைல் குளோரைடு வரும்பொழுது ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் HCl. ரிமெம்பர் தட். அண்ட் இதுக்கு வந்து இட் ஃபியூம்ஸ் இன் மாய்ஸ்ட் ஏர். அதாவது இந்த புகை வரதுக்கு காரணம், நீங்க ஒண்ணு இல்ல லேபுக்கு போனீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பாட்டில திறந்த உடனே உங்களுக்கு ஃபியூம்ஸ் வரும். அது டியூ டு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அதே மாதிரி இங்க ஃபியூம்ஸ் வரும் because of HCl. அடுத்தது இதே ரியாக்ஷன் தான். It is a powerful acetylating agent and that introduces CH3CO group, especially with the compounds containing OH group, and we get acetic acid plus the other product is HCl. And then second reaction, it can be react with another molecule of ethanol. அதாவது ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்க எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C2H5OH எத்தனால், C2CH3COCl. இதுல என்ன போயிரும், என்ன காம்பவுண்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா CH3COO. என்னப்பா சொல்லு, CH3, tell me, C2H5. Can you name it? The other product plus HCl. Can you name it? That is hydrochloric acid. What about this? This part is ethyl. You know this part? Yes, it is called. ஏன்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசிட்டேட் வந்து பின்னால வரணும், அதனால இதுக்கு பேரு இథைல் அசிட்டேட். சோ இதே மாதிரி அடுத்த ரியாக்ஷன் என்னன்னா, ஃபீனாலோட இதே மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும். இப்ப இந்த இடத்துல if you have C6H5OH, அதுல இதே மாதிரி போயிரும். என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம், இந்த இடத்துல instead of this we get C6H5.
அப்ப இது என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்? என்ன காம்பவுண்ட்? C6H5 na? C6H5 na? It's called phenyl acetate. இது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்னா ஆல்ரெடி ஃபீனால் அனிலின் எல்லாம் நம்ம இதை படிப்போம். ஃபீனால்ல ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அடுத்தது பாருங்க, இதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் சொன்னேன். ப்ளீஸ் நோட் டவுன். இது ஒரு நேம் ரியாக்ஷன். என்ன நேம் ரியாக்ஷன் தெரியுமா? இட் இஸ் கால்ட் Friedel-Crafts acetylation. அதாவது addition of acetyl glucose. Please underline. In the presence of anhydrous aluminum chloride, acetylation of benzene takes place with the formation of acetophenone. என்ன ஆகும்னா இது பென்சீன். இப்ப நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னா CH3CO இருக்கு, Cl இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு H இந்த Cl போயிரும். A bond is formed. அதனால we call it as acetophenone. அதனால in the presence of anhydrous aluminum chloride, acetylation of benzene takes place. இந்த Friedel-Crafts reaction நடந்தாலே இந்த reagent catalyst நீங்க சொல்லணும். இந்த presence of anhydrous aluminum chloride, which is a Lewis acid, BF3 as aluminum chloride எல்லாம் வந்து Lewis acid. அத நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். CH3COCl அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது, it is an aromatic electrophilic substitution reaction. The Lewis acid aluminum chloride generates the electrophile to form acetyl chloride. From acetyl chloride, the electrophile is the acetyl cation, CH3CO plusங்கிற cation does this work. இந்த மெக்கானிசம்லாம் நீங்க படிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல. வெறும் பென்சீன் ரிங் போடுங்க, CH3COCl போடுங்க, anhydrous aluminum chloride போடுங்க, அதே மாதிரி acetophenone போடுங்க, அது போதும். Uses வரும்பொழுது it is used as an acylating agent, an important organic reagent in the preparation of acetic anhydride, in the detection on estimation of alcoholic and amino groups. இதாவது நமக்கு எங்கெல்லாம் NH2 குரூப் இருக்கோ, ஈவன் அனிலீன்லயோ அமைனோ காம்பவுண்ட்லயோ undergoes acetylation. எத்தனை அமைனோ குரூப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம், எத்தனை OH குரூப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரியாக்ஷன் மூலமா using acetyl chloride. The next compound is acetic anhydride. பேரே என்ன சொல்லுது? CH3COOH. CH3COOH. இது acetic acid. இதுல இருந்து என்ன ரிமூவ் பண்றோம்? What is removed, Pam? What is this? Removal of H2O. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம்? Removal of சொல்ல removal of water. Removal of water க்கு என்ன சொல்லலாம்? removal of dehydration. Very good. So acetic acid ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். என்ன reagent யூஸ் பண்ணா you can remove water அப்படின்னா either you can use P2O5 or concentrated sulfuric acid. இது ரெண்டுமே dehydrating agent. We get CH3CO, CH3CO. இதான் ஜெனரல் acetic anhydride. ஆனா இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா, இப்ப acetyl chloride, sodium acetate, இந்த Cl and will go away with this sodium and we get acetic anhydride, which is called CH3COOCH3. இந்த காம்பவுண்ட் இது ஒரு மெத்தட், ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். இந்த கேஸ்ல ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர், இந்த கேஸ்ல ரிமூவல் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட். இதுதான் நம்ம இப்ப அசிட்டிக் ஆசிட். P2O5 is an acid dehydrating agent. அடுத்தது பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது என்ன சொன்னோம்? Acetyl chloride is more reactive than acetic anhydride. Acetic anhydride is a colorless, pungent smelling liquid and insoluble in water. It is not as reactive as acetyl chloride and does not form fume in moist air. இப்ப acetyl chloride ல எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா HCl is one of the product. ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, in all the cases chemical properties like acetyl chloride, it reacts with alcohol, phenol and amine. Though less reactive, normally acetylation using acetic anhydride is carried out in the presence of
sodium acetate or concentrated sulfuric acid as the catalyst. இப்ப பாருங்க, இத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, acidic anhydride CH3 CO CH3 COO. இப்ப பாருங்க, இதுல வாட்டர் ஆட் பண்றோம். இங்க HO இங்க H. என்ன ப்ராடக்ட்? இங்க we are adding just water. என்ன ப்ராடக்ட் வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். என்னது இது பேரு சொல்லுங்க, சொல்லுப்பா யுவராஜ். CH3 COO. என்ன அந்த காம்பவுண்ட்? acidic acid. Very good. So addition of water பாருங்க, இது ஒரு molecule of acetic acid, இது ஒரு molecule of acetic acid. So if you add acetic acid இந்த மாதிரி, இப்போ அதுக்கு பதிலா let us add this. இதுக்கு என்ன, இது என்ன ஆட் பண்றோம்? என்ன ஆட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. இதுல என்ன ஆட் பண்றோம் சொல்லுங்க. you are adding HCl. HCl போட்டா என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? இது என்ன ப்ராடக்ட்? இது என்ன ப்ராடக்ட்? CH3 C acetic acid. இன்னொரு ப்ராடக்ட், இன்னொரு ப்ராடக்ட் பேரு என்ன? ஃபார்முலா சொல்லு. நம்ம ப்ராடக்ட் பேரை சொல்லிக்கலாம். ஃபார்முலா சொல்லு, சொல்லுப்பா. CH3 இல்ல, ஃபார்முலா சொல்லு, பேர் தானா வரும். COCl. என்ன பேரு? அசிட்டைல் குளோரைடு. அதாவது முந்தின கேஸ்ல எல்லாத்துலயும் HCl வந்துச்சு, இந்த இடத்துல எல்லாத்துலயுமே அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அடுத்தது பாருங்க, let us add அமோனியா. அமோனியால கூட பாருங்க, இங்க ஒரு NH2 இங்க ஒரு H. என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? இதுல என்ன ப்ராடக்ட்? ஒன்னு அசிட்டிக் ஆசிட், இன்னொன்னு CH3 CO. ஃபார்முலா சொல்லு, பேர் வந்துரும் தானா. ஃபார்முலா சொன்னீங்கன்னா எழுதிடலாம் அல்லது சொல்லிடலாம். CH3 சொல்லு, பரவாயில்ல. CH3 CONH2 னா அதுக்கு பேரு அசிட்டமைடு. The name of that compound is acetamide. இதுலயும் one of the product is acetic acid. Okay. அடுத்தது பாருங்க, let us add PCl5. இந்த PCl5 எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா, இந்த PCl3 நடுவுல இங்க ஒரு Cl, இங்க ஒரு Cl, இந்த Cl இங்க வந்துரும், இந்த Cl இங்க வந்துரும். அப்ப we get POCl3. என்ன காம்பவுண்ட்? இப்போ 3 காம்பவுண்ட் வரும். இது ரெண்டும் ஒரு மாதிரி, அது ஒரு மாதிரி. என்ன காம்பவுண்ட்? CH3. என்ன ப்ராடக்ட் பா? What is this product? பேரு? The name? Acetyl chloride. 2 molecules of acetyl chloride and 1 molecule of PO. Yes, 2 molecules of acetyl chloride. Very good. So இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணீங்கனாலே 4 ரியாக்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கூட டெஃபினட்டா நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கரெக்டா எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு 50% ஆஃப் த மார்க் வந்துரும். 4 தடவை ஆர்கானிக்ல கொஞ்சம் ஒரு மார்க் வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்துரும் இன் ரைட்டிங் த ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் ஆர்கானிக். சோ எல்லா கேசஸ்லயுமே எக்ஸப்ட் PCl5 தவிர மத்த எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லயும் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். சோ அமோனியாலயும் அசிட்டிக் ஆசிட் அசிட்டமைட், HCl அசிட்டிக் ஆசிட் அசிடைல் குளோரைட் and PCl5லயும் அசிடைல் குளோரைட் பிளஸ் POCl3. uses of acetic acid அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, acetic acid is used as an acetylating agent for the manufacture of dyes, cellulose acetate in the manufacture of aspirin and some other drugs. And then the next compound is called methyl acetate. இது வந்து ஒரு ester.
அசிட்டிக் ஆசிடும் மெத்தில் ஆல்கஹாலும். என்ன நேம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்? இது ஒரு நேம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் முக்கியமா ஒரு ரியாக்ஷன் நேம் சொல்லியிருக்கேன், மெக்கானிசம்ஸ் கூட படிச்சிருக்கேன். என்ன நேம் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்? எஸ்டரிஃபிகேஷன். ஒரு 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். எந்த எஸ்டரிஃபிகேஷன் வேணாலும் நீங்க எழுதலாம். இதுல என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் வித் மெத்தனால். they have taken acetic acid with methanol, we get methyl acetate plus H2O. when acetic acid is refluxed with methyl alcohol in the presence of small amount of concentrated sulfuric acid, methyl acetate is formed. and எப்பயுமே esters னு எடுத்துட்டீங்கன்னா it is having a pleasant smell, fruity smell னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு மெத்தட். ரெண்டாவது மெத்தட் நம்ம ஏற்கனவே நோன் மெத்தட் என்னன்னா, either you can use acetyl chloride with methanol or acetic anhydride with methanol. அதாவது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம், அசிடைல் குளோரைடை யூஸ் பண்ணலாம், அசிட்டிக் ஆன்ஹைட்ரைடை யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம், அசிட்டிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணா வாட்டர் இஸ் த அதர் ப்ராடக்ட், அசிடைல் குளோரைடை யூஸ் பண்ணா HCl இஸ் த அதர் ப்ராடக்ட். அசிட்டிக் ஆன்ஹைட்ரைடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் த அதர் ப்ராடக்ட், மித்தைல் அசிட்டேட். இதுல பாருங்க, இட் இஸ் a pleasant smelling volatile liquid fairly soluble in water, no hydrogen bonding, அதனால less polar than alcohol. அதனால உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இல்லங்கிறதுனால தான் ஈஸியா ஆவி ஆயிடுது. அதாவது volatile அப்படின்னா எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய சேர்மம்னு தமிழ்ல சொல்றது. easily they are vaporizable and fairly soluble in water. இப்போ பாருங்க, this is a reaction. இப்போ ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம், எஸ்டர் எடுத்துக்கிறோம்னா CH3 COOCH3. இப்போ இதுல பாருங்க, we are adding this. என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்? இது மெத்தில் அசிட்டேட். இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம். மெத்தில் அசிட்டேட், அதுல வாட்டர் ஆட் பண்ற. என்ன ரியாக்ஷன்? அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர். என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்? ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன சொல்லலாம்? Can you name the products? What is this and what is this? ஃபார்முலா சொல்லு, ஃபார்முலா சொல்லு. அதான்ப்பா ஒரு தடவை ஃபார்முலா CH3H plus OH. அதாவது இது ரிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன். ரிவர்ஸ் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன். எஸ்டரிஃபிகேஷன்ல ஆசிட் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்தா எஸ்டர் வரும். இது பிளஸ் வாட்டர் வரும், எஸ்டரோட வாட்டர் வரும். அந்த வாட்டரை எஸ்டர்ல நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we get acid plus alcohol. அடுத்தது பாருங்க, இந்த ஹைட்ராலிசிஸ் நம்ம ரெண்டு விதமா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you can add NaOH. இது ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்னா இந்த மாதிரி, இதே பேசிக் ஹைட்ராலிசிஸ்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட். இதுக்கு பேரு CH3COONA and this is CH3OH. அதனால CH3COONA அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஹைட்ராலிசிஸ் பை பேஸ். அப்போ இது செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஹைட்ராலிசிஸ் பை ஆசிட் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஒரே ஹைட்ராலிசிஸ் தான். ஆசிட யூஸ் பண்ணா சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், பேஸ யூஸ் பண்ணா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். இதுக்கு பேரு சொஃபானிபிகேஷன் கூட சொல்லுவாங்க. அதனால அசிட்டேட், சோடியம் அசிட்டேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் மெத்தனால் இஸ் த அதர் ப்ராடக்ட். சோப்புன்னா சோடியம் சால்ட் ஆஃப் த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்க்கு சோப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இதை செகண்ட் ரியாக்ஷன் வித் நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ற ரியாக்ஷனுக்கு பேரு சொஃபானிபிகேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன். என்ன பேர் தெரியுமா? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த இடத்துல தெரியுமா? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் கேஸ் அண்ட் வாட் டு யூ கால் திஸ்? திஸ் இஸ் an important reaction. இது வரைக்கும் சொன்ன ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு நோன் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னது. இப்ப இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன். In the presence of little acid, methyl acetate is cleaved by ethyl alcohol to form ethyl acetate. ஒண்ணும்ல இந்த இடத்துல what is happening அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே இடத்துல we are adding C2H5OH. ஆல்கஹால ஆட் பண்றோம் அல்லது எத்தனால ஆட் பண்றோம். என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? Can you name this product?
This is called name என்ன formula என்ன CH3 சொல்லுப்பா என்ன formula இது ஒரு முக்கியமான 3 மார்க்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க நிறைய தடவை இந்த क्वेश्चंस வந்திருக்காங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு 51 50 49th क्वेश्चन வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இத ஃபார்முலா சொல்லுங்க எஸ் அதாவது என்ன பிளஸ் CH3OH என்ன நடக்குதுன்னா இந்த CH3 க்கு பதிலா C2H5 வருது இந்த CH3 க்கு பதிலா C2H5 வந்தாலே this reaction is called ஒரு alkyl குரூப்புக்கு பதிலா இன்னொரு alkyl குரூப் வருது அல்லது ஒரு alcohol is replaced by another alcohol so this alcohol replaces this alcohol அதனால இதுக்கு பேரு alcoholysis ன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் ஹெட்டிங்கே alcoholysis ன்னு சொல்றாங்க in the presence of little acid methyl acetate this is called transesterification question எப்படி வரும் இதுக்கு how will you get the question you will get the question as what is question எப்படி வரும் இது ஒரு 3 marks question transesterification அடுத்து பாருங்க with ammonia what is alcoholysis கூட கேட்கலாம் what is alcoholysis ன்னு கேட்கலாம் இப்ப பாருங்க methyl acetate when it is treated with ammonia இதையே நம்ம பிரேக் பண்ணலாம் எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்னா இங்க பிரேக் ஆகும் இந்த NH2 அம்மோனியால இருக்கிற H and we get acetamide and methanol is obtained அதனால with ammonia on heating forms amide அடுத்தது Claisen ester condensation ஒரு நேம் ரியாக்ஷன் இது பார்க்கிறதுக்கு மெக்கானிசத்தோட பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா methyl acetate CH3COO CH3 அதே மாதிரி இன்னொரு molecule of methyl acetate in the presence of sodium ethoxide is the catalyst இப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா this part will go away இங்க இருந்து ஒரு H எடுத்துக்கும் அதாவது இப்ப சப்போஸ் இத வந்து ஒரு H நீங்க ரிமூவ் பண்ணி இதல போட்டுட்டீங்கன்னா அப்ப one of the product வந்து CH3OH அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா CH3CO CH2 COO CH3 and this is called methyl acetoacetate this is methyl acetoacetic ester அல்லது methyl acetoacetate ன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு நேம் ரியாக்ஷன் இந்த Claisenங்கிறது எப்பவுமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க இதுல இன்னொரு இடத்துலயும் வரும் அதாவது பென்சால்டிஹைட்லயும் வரும் அதே மாதிரி அதனால அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க இது அது வந்து Claisen's reaction இது வந்து Claisen ester condensation அப்படின்னு சொல்றது அடுத்தது uses of methyl acetate அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it's a very good laboratory and industrial solvent it is used for the preparation of acetoacetic acid a compound of synthetic importance அடுத்தது acetamide next compound is acetamide it is used in the preparation of acetamide by heating ammonium acetate CH3COONH4 when CH3COONH4 இதில இருந்து ஒரு ஆக்ஸிஜன் இதில இருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிரும் அப்ப we get CH3CONH2 so this is removal of water we get acetamide this is acetamide நம்ம ஏற்கனவே பாக்கும்போது பார்த்தோம் இருக்கு அமைடுலயே அமைடு வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்ங்கறத பார்த்தோம் அதாவது அசிடைல் குளோரைடு அதுக்கு அப்புறம் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு வரும் the last compound வந்து acetamide இப்போ எப்படிலாம் அசிட்டமைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் அசிடைல் குளோரைடோட அமோனியா போடலாம் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடோட அமோனியா போடலாம் மிதைல் அசிட்டேட்டோட அமோனியா போடலாம் எல்லா இடத்துலயும் இந்த Cl க்கு பதிலா NH2 வரும் இந்த இடத்துல NH2 வரும் இந்த இடத்துல NH2 வரும் அப்ப we get methanol acetic acid other product வந்து HCl அல்லது acetic acid அல்லது methanol okay and ammonolysis of acetyl chloride acetic anhydride or esters we get இது வந்து alcoholysis addition of
alcohol. Hydrolysis na addition of water. And the addition of ammonia of these compounds gives you the corresponding amides. இது அல்லது partial hydrolysis. அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்ப CH3 C triple bond N இருக்கு, இங்க O போடுங்க, இங்க H2 போடுங்க. ஒண்ணும் இல்ல, addition of water தான் partial hydrolysis. We get CH3CONH2. இது எல்லாமே preparation of acetamide, either heating of ammonium acetate or ammonalysis or partial hydrolysis of the cyanide compound. அடுத்தது physical properties அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இத நீங்க அசிட்டிக் ஆசிட்ல பார்த்திருப்பீங்க. என்ன அசிட்டிக் ஆசிட்ல பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதுனா அசிட்டிக் ஆசிட். ஆனா என்ன இந்த இடத்துல என்ன எழுத போறோம்னா இப்படி ஒரு H இப்படி ஒரு H போட்டுருவோம். அதுக்கு பதிலா யாருக்கு பதிலா OH க்கு பதிலா அப்படி நம்ம போட்டுட்டோம்னா அது NH2 NHH. அதே மாதிரி this H N H C double bond O CH3, we get this is formed, and this is called dimer of acetamide. இதே மாதிரி டைமர் எங்க பார்த்திருக்கோம்னா அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட்ல, அசிட்டிக் ஆசிட்ல, அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட்ல இப்படி இருக்கும். இது இந்த ஓக்கும் இந்த ஹெச்சுக்கும் இதுக்கு நடுவுல, ஓக்கும் இந்த ஹெச்சுக்கும் நடுவுல. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த N-க்கும் O-க்கும் நடுவுல இருக்கிற H, N-க்கும் O-க்கும் நடுவுல இருக்கிற H, a type of hydrogen bonding. அதனால due to hydrogen bond, dimer occurs due to the hydrogen bonding. And colorless crystalline solid soluble in water and alcohol, it is the least reactive. Please underline this. நிறைய தடவை இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. least reactive of acid derivative. இந்த லீஸ்ட்ங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலா நிறைய அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க எழுத வேண்டியது லீஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை. இது நிறைய क्वेश्चन பேப்பர்லயே கேட்ட கேள்வி. அண்ட் இதுல ஹைட்ராலிசிஸ் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் போடலாம், ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸும் போடலாம். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க HOH. Can you tell me what is the product? இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். CH3CONH2 with water. NH3 ammonia. The product is ammonia. Suppose இதே இடத்துல sodium hydroxide போட்டீங்கன்னா NaOH வரும். அப்போ the product is CH3COONA. இதுக்கு பேரு sodium acetate is one of the product. இது hydrolysis. அடுத்தது இதுல NH2, எப்போ NH2 குரூப் இருந்தாலும் அதுல lone pair of electrons இருக்கும். அதுல lone pair of electron இருந்தா that reacts with HCl to give you amide hydrochloride அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் வரும். This is due to the presence of lone pair of electron in this. amines-க்கு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அந்த மாதிரி இதுலயும் இருக்கும். It forms an unstable compound. இந்த ரியாக்ஷன் நீங்க எங்க படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா P2O5ல, P block elementsல P2O5 is a dehydrating agent. அந்த ரியாக்ஷன் தான் இது. இங்க இருந்து Oவும் இங்க இருந்து H2வும் சேர்ந்து removal of water. Other product is CH3CN. This is a reaction which you have seen already. அடுத்தது it undergoes Halfman's reaction. இது மறுபடியும் next lessonல வரும். amines lessonல you will come across this acetamide with bromine and alkali. இதுக்கு பேர் ஒரு நேம் ரியாக்ஷன். It is called Halfman's bromamide reactions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Uses of acetamide எடுத்துட்டீங்கன்னா for the preparation of methyl cyanide in tanning of leather. It is used as a flux and soldering and plasticizer in cloth. These are the uses of acetamide. And then இப்ப நம்ம பாருங்க, இந்த ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இப்ப அசிட்டைல் குளோரைடு எடுத்தா ஃப்ரீட்டல் கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன், திருப்பி அது கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல வரும் அசிட்டோஃபீனான் ப்ரிப்பரேஷன்ல.
அடுத்தது அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு எங்க ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட், ஆனா அது இங்க கொடுக்கல, நம்ம ஆஸ்பிரின் பிரிப்பரேஷன்ல தான் அது ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட் as far as அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு இஸ் கன்சர்ன். அடுத்தது எஸ்டர்ஸ் வரும்பொழுது டிரான்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன், அது டெஃபினட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது அசிட்டமைட பொறுத்த வரைக்கும் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் எங்க படிச்சிருக்கோம்னா ஆல்ரெடி we have seen it in the P block elementsல ப்ராப்பர்ட்டி டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட். அடுத்தது these are the things which you have to remember as far as the derivatives of acid is concerned. ஆனா சாலிசிலிக் ஆசிட்ல வந்து அதுக்கு இருக்கிற நம்ம அந்த ஆஸ்பிரின் பிரிப்பரேஷன் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின், அடுத்தது நம்மளுடைய மிథைல் சாலிசிலேட் பிரிப்பரேஷன் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். அந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will talk about the carbonyl compounds. இப்ப இந்த லெசனுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ் வந்து 5 plus 5 plus 3 plus 1 14 மார்க்ஸ் வெயிட்டேஜ் இருந்துச்சோ அதே வெயிட்டேஜ் எதுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா carbonyl compounds. Next lesson that we are going to see is called carbonyl compounds. இந்த carbonyl compounds எழுதும்பொழுது சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் உங்களை கேட்டுக்கிறது என்னன்னா அந்த லெசன்ல கூட ஒரு கொஸ்டின்னா 2 5 மார்க்ஸ் வரும். அதாவது செக்ஷன் சில நிச்சயமா ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் வரும். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா எப்பயுமே கெமிஸ்ட்ரியில வந்து ஆர்கானிக்ல 2 கொஸ்டின் செலக்ட் பண்றது கஷ்டம். இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் லெசனை எடுத்துக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன், இதுல 3 மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அதாவது one is esterification, the other one is preparation of salicylic acid, and the third one is bromination of salicylic acid. இது மூணுமே important reactions. அதுக்கு மூணுத்துக்குமே மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அந்த மெக்கானிசம்ஸ் படிச்சீங்கன்னா, ஏன்னா நிறைய தடவை வந்து 2 மெக்கானிசம்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்கறாங்க. அண்ட் சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் சில நேரத்துல தான் 2 கேட்கறாங்க. ஆனா ஆல்வேஸ் தே ஆஸ்க் ஒன்லி 1. அதனால சாலிசிலிக் ஆசிட் அண்ட் லாக்டிக் ஆசிட் அந்த பார்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. எதுக்காகன்னு சொன்னா நீங்க வந்து 2 அதாவது மொத்தம் 7 கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும், 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். ஏதாவது ஒரு செக்ஷன்ல நீங்க 3 எடுத்துக்கலாம், மத்த 2 செக்ஷன்ல இருந்து 2 எடுத்துக்கலாம். அதுல ஆர்கானிக்ல கட்டாயமா 2 மிஸ், நாங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆக்ஷன்ல நிச்சயமா நீங்க 5 மார்க்ஸ் எழுதிருவோம் மிஸ் அப்படின்னா நீங்க ஈத்தரை சூஸ் பண்ணலாம், கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட சூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரியாக்ஷன் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 5 ரெடியா நம்ம இருந்தோம்னா எது நல்லா வருதோ அதை எழுதிடலாம். That is why I am asking you that the next lesson that we are going to see is called carbonyl compounds. That we will see it tomorrow. Yes, good evening. good evening சொல்றதுக்கு வாயை திறந்துட்டான் இல்ல.